Good afternoon, students. Welcome to the next lecture on our subject, that is Basics of Civil Engineering, in which we have started with the definition of the word civil engineering, then the different subdomains of civil engineering we have started with. And in our previous session, we have completed the part of our one of the important subdomain. We called it as a environmental engineering. Okay, so let's take a small recap of our previous session. What is environmental engineering? So environmental engineering, it deals with the water supply, that is wastewater treatment, and whatever the drinking water which we are going to use it. So environmental engineering, it deals with the water supply and disposal of the wastewater. So water supply engineering, it includes the construction and maintenance of the water treatment plants, while disposal of wastewater and its utilization, it includes the construction and maintenance of your sewer treatment plants. Okay. Along with that, we are going to focus on the important part. We called it as a pollution. So water pollution, air pollution, noise pollution, and the land pollution. What are the major types of the pollutions? We are going to learn it in our environmental engineering subject. Okay, so that is what we have covered up in our yesterday's lecture. Unfortunately, because of the or due to the interruption of the internet connectivity many times, yesterday's lecture we have just covered up a single subdomain, that is environmental engineering. Okay, so environmental engineering, sewer treatment plants and water treatment plants we have covered up. Let's begin with the session with the again the new subtype of our environmental engineering. It is nothing but the solid waste management. As I said earlier in my previous session, solid waste management, so what does it deals with? So this branch or this subdomain of our environmental engineering, it deals with the collection of the solid waste using the different methods of collection, then classification of this solid waste. Okay, based on the properties of that particular material or of that particular waste, reuse and recycling, and last one is nothing but the disposal of this सॉलिड वेस्ट. ओके, आता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजेच काय, तर कचरा व्यवस्थापन किंवा जे काही घनकचरा, जो काही कचरा निर्मिती होते भारतामध्ये, हजारो मेट्रिक टनचा कचरा आहे. ठीक आहे, काही मेट्रिक टन्स मध्ये कचरा जनरेट होतो दररोज भारतामध्ये. हा जो काही कचरा आहे, हा कचऱ्याचं व्यवस्थापन करणे योग्य पद्धतीने. मग यामध्ये तुम्ही आता रोज बघता आपल्याकडे कचऱ्याची गाडी येते, घंटा गाडी. ती काय करते, ओला कचरा आणि कोरडा कचरा, ठीक आहे, असं दोन वेगवेगळ्या पार्ट्स मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायला लावतात ते. ठीक आहे, हे काय आहे, सो दॅट इज दी वन टेक्निक टू कलेक्ट द पर्टिक्युलर वेस्ट. मग हा जी काय वेस्ट असणार आहे, इट मे बी सॉलिड वेस्ट, ठीक आहे, इट मे बी एनी काइंड ऑफ वेस्ट which has been generated through the industries or through the domestic purpose. You have to collect that particular solid waste, you have to classify according to their properties, and after that you have to reuse and recycle. आता बायोगॅस निर्मिती हे कशाचं उदाहरण आहे रे? दॅट इज वन गुड एक्झाम्पल ऑफ युअर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. जर तुम्हाला दररोज उदाहरणच जर द्यायचं झालं सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचं, तर बायोगॅसची निर्मिती. काय करताय, घरातलं सांडपाणी किंवा जे खरकट असतं, ठीक आहे, किंवा भाज्यांचे जे तुकडे वगैरे असतील, ते साठवले जातात एका टँकमध्ये, त्याच्यावरती प्रोसेस करून मग त्या बायोगॅसची निर्मिती होते. बरोबर आहे, खूप दिवस राहिल्याने तो गॅस तयार होऊन त्यानंतर ते प्रोसेस करून तुमच्याकडे बायोगॅस येतो. सो बायोगॅस इज द बेस्ट एक्झाम्पल वेअर यू कॅन सी द वेस्ट मॅनेजमेंट. ओके, आपल्याकडे खूप सारे एक्झाम्पल्स आहेत सांगण्यासाठी. मी त्यातलं अजून एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो. आपल्याला बीएमसी हा माहिती आहे सर्वांना, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबईची. ठीक आहे, तर तिथे सुद्धा जे कॅन्टीन मध्ये जो गॅस आहे, तो गॅस हा बायोगॅस निर्मितीद्वारे तयार करण्यात आलेला आहे. फक्त मुंबईत नाही, अशा महाराष्ट्रात खूप सारे ठिकाणं आहेत, भारतामध्ये आहेत, की जिथे तुम्हाला असं वेस्ट मॅनेजमेंटचं तुम्हाला बघण्यात येईल. ठीक आहे, कचरा व्यवस्थापन मध्ये प्लास्टिक असेल जे नॉन डिस्पोजेबल आहे, आता हे प्लास्टिक तुम्ही कुठे यूज करताय, याचं अजून एक चांगलं उदाहरण आहे हे वेस्ट प्लास्टिक. म्हणजे ज्या प्लास्टिकच्या कॅरी बॅग्स किंवा हे जे बॉटल्स जे तुम्ही बघताय, पीव्हीसी सोडू ना, म्हणजे जे घरात ते पाईप्स असतात ना, पाईप्सला जे मटेरियल वापरतं पॉलिव्हिनाइल क्लोराईड, पीव्हीसी पाईप्स, ते नाही. आपल्या वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स, तुमच्या प्लास्टिक कॅरी बॅग्स, ह्या ज्या बॅग्स आहेत, ह्या तुम्ही रोड कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीमध्ये यूज करू शकताय. कसं यूज करताय तेही सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, तर
वेस्ट प्लास्टिक कलेक्ट केलं जातं LDP किंवा SDP म्हणजे हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन शीट्समधला किंवा लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन शीट प्लास्टिकचाच एक तो प्रकार असतो. हे प्लास्टिक बॉटल्स किंवा त्या बॅग्स कलेक्ट केल्या जातात. कलेक्ट केल्यानंतर त्याचं श्रेडिंग केलं जातं. श्रेडिंग म्हणजेच काय, तर बारीक पीसमध्ये त्याला कट केलं जातं. बारीक पीस जनरली द साईज व्हॅरीज फ्रॉम 1.70 mm टू 2.36 mm. ठीक आहे, या साईजमध्ये ते कट केले जाते, म्हणजे एका पार्टिकलची साईज राहते ती. ही साईजमध्ये कट केल्यानंतर ज्यावेळेस कुठलाही रोड कन्स्ट्रक्शन चालतं, डांबरी रस्ता, बेसिकली वेस्ट प्लास्टिक आपण डांबरी रस्त्यामध्ये यूज करू शकतो, कॉन्क्रीटमध्ये नाही, पण डांबरी रस्त्यामध्ये मात्र निश्चितच पण आहे. ठीक आहे, मग हे जे काही वेस्ट प्लास्टिक असेल, हे वेस्ट प्लास्टिक तुम्ही त्या कोर्स ॲग्रिगेट म्हणजे जी खडी असती ती तुम्ही बघितलं असेल, डांबर आणि खडी याचं एक मिश्रण असतो. डांबर एका टेम्परेचरला बॉईल करतात 100 ते 105 डिग्रीला, आणि खडी सुद्धा गरम असते. मग काय केलं जातं, तर ज्यावेळेस खडी गरम केली जाते त्या रोटरी किनमध्ये, भट्टीमध्ये, त्यावेळेस त्या खडीवरती हे जे वेस्ट प्लास्टिक आहे हे तुमचं टाकण्यात येतं. टाकल्याने काय होते, खडीच्या टेम्परेचरमुळे ते प्लास्टिक मेल्ट होतं आणि ते त्या कोर्स ॲग्रिगेट म्हणजे आपली जी खडी आहे त्या भोवती तिची कोटिंग तयार होते, अशी छान अशी कोटिंग तयार होते. ठीक आहे, त्या वेस्ट प्लास्टिक भोवती. मग ही जी कोटिंग तयार होते, ठीक आहे, त्या कोटिंगमध्ये परत तुम्ही तुमचं बिट्युमिन मिक्स करताय, म्हणजे खडी, त्या खडीच्या वरती प्लास्टिकची कोटिंग होते आणि बिट्युमिन, याला म्हटलं जातं प्लास्टिक रोड्स. ठीक आहे, आणि भारतीय नियमानुसार, मानांकनानुसार जे आपलं मॅन्युअल आहे रोड कन्स्ट्रक्शनचं, त्यानुसार आपण 8% प्लास्टिक यूज करू शकतो रोड कन्स्ट्रक्शनमध्ये, 8%पर्यंत. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही इमेजिन करा, जे वेस्ट प्लास्टिक आहे ते आपण रोड कन्स्ट्रक्शनमध्ये बेस्ट मटेरियल म्हणून यूज करू शकतो. ठीक आहे, दो इट इज नॉट डिस्पोजेबल, मग तुम्ही अशा पद्धतीने प्लास्टिक यूज करू शकता. सो दॅट इज वन एक्झाम्पल दॅट आय वॉन्ट टू गिव्ह इट टू यू as far as our solid waste management is considered. Okay, classification of these solids. What solid waste management deals with? Collection of these solids, their classification, their reuse and recycling, how we are going to recycle it, and their disposal. Last is nothing but, okay, if it is disposable, you have to dispose it. त्याच्यामध्ये अजून एक उदाहरण मी सांगतो तुम्हाला. यवतमाळ जिल्हा सर्वांना माहिती आहे. ठीक आहे, आय थिंक यवतमाळ और गडचिरोली, समवेअर इन महाराष्ट्र, आय थिंक इन गडचिरोली ओनली. तर त्यांनी जिथे कचऱ्याचं डम्पिंग यार्ड्स होते ना, तर त्या डम्पिंग यार्ड्समध्ये असं छान ब्युटिफुल गार्डन क्रिएट केलेलं आहे बाय युझिंग ओनली वेस्ट मटेरियल. सी हाऊ द टेक्नॉलॉजी हॅज डेव्हलप्ड नाउअडेज. Okay, so in that way you can do that. So that is all about this solid waste management. So applications of this environmental engineering, if you want to look it at, so first application is nothing but the design of the water treatment as well as your wastewater treatment plants we have discussed earlier, their construction and the maintenance of the water supply lines, collection of the solid waste, and possibilities of reusing and recycling. Okay, so that is all about our branch, that is environmental engineering. Then the next subdomain of our civil engineering field is nothing but water resources. If you carefully observe the name of this subdomain, water resources. Resources म्हणजे काय रे, माध्यम. Water resource, पाण्याचे माध्यम. So which are the water resources available in the nature? Dams, lakes, reservoirs, open wells, bore wells. Correct? These are the resources of the water or your sea. Okay. So water resource engineering, it deals with the development of these water resources, construction of these water resources. मग पाण्याचं माध्यम काय, पाणी कुठे साचून ठेवण्यात येतं, स्टोरिंगचा वॉटर स्टोअर करण्याचं माध्यम कुठलं आहे, जिथे तुम्ही स्टोअर करू शकता वॉटर. डॅम मध्ये तुम्ही स्टोअर करू शकता, म्हणजे धरणामध्ये, लेक्स, ठीक आहे, तलावामध्ये किंवा कॅनल्समध्ये तुम्ही वॉटर स्टोअर करू शकता, विहिरींमध्ये वॉटर स्टोअर करू शकता. सो द डेव्हलपमेंट ऑफ दीज वॉटर रिसोर्सेस, dam is one kind of your water resource, lakes, open wells, bore wells, these are some examples of your water resources. So what actually water resource engineering deals with, it deals with the development of these water resources, collection of the water and its distribution. जे काही धरणामध्ये पाणी साचवलेलं आहे, आधी पहिलं गोष्ट म्हणजे धरण बांधणे, त्यानंतर त्या धरणामध्ये जे काही पाणी साचवलेलं असेल त्याचं डिस्ट्रीब्युशन. किती पद्धतीने डिस्ट्रीब्युशन होतं रे वॉटरचं, डोमेस्टिक पर्पजसाठी होतं, इंडस्ट्रियल पर्पजसाठी होतं, आणि ॲग्रिकल्चरल, ज्याला तुम्ही कल्टिवेशन असं म्हटलं जातं. ठीक आहे,
So there is a purpose of this water resources. कशासाठी? फक्त ड्रिंकिंग, ओनली फॉर ड्रिंकिंग पर्पज? Okay. Only for industrial purpose, or it may be for any purpose like your drinking, for your domestic, industrial purpose, or for the cultivation, that is for your agricultural purpose. Okay. So applications of this branch, if you want to discuss in detail, development of this water resource at the right place. म्हणजे धरण कुठे बांधायचं, कसं बांधायचं, कुठे बांधतात रे धरण, बघितलंय कधी तुम्ही? जिथे नदीचा मुख्य सोर्स असेल किंवा उंचावरून पाणी पडतंय, जिथे तुम्ही स्टोअर करू शकताय ते वॉटर, अशा ठिकाणी तुम्ही ते वॉटर रिसोर्स स्ट्रक्चर बांधता. याला हायड्रोलिक स्ट्रक्चर असं सुद्धा म्हणतात बरं का. वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग मध्येच जे स्ट्रक्चर्स बांधता, डॅम म्हणा, हे हायड्रोलिक स्ट्रक्चर झाले. हायड्रॉ मीन्स वॉटर. ठीक आहे. हायड्रोलिक स्ट्रक्चर पाण्याची माध्यम जे बांधलेले आहेत तुम्ही सोर्सेस. ठीक आहे. देन वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द कॅपॅसिटी ऑफ द डॅम. व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍप्लिकेशन. Do you know, anyone knows how to calculate the capacity of the dam, or what is the unit of storing of the water in the dam? न्यूजपेपर, आय थिंक सगळेजण न्यूजपेपर वाचतात किंवा तुम्ही टी व्हीवरती बुलेटिन्स ऐकत असता, बरोबर आहे. सो हाऊ कॅन यू कॅल्क्युलेट द कॅपॅसिटी ऑफ द डॅम? एनीवन? प्लीज पुट युअर आन्सर इन द चॅट बॉक्स इफ यू नो. हाऊ कॅन यू कॅल्क्युलेट द कॅपॅसिटी ऑफ द डॅम? What is the unit? Yes, one student is getting the correct answer. That is TMC. TMC stands for 1000 million cubic feet. What does it stand for? 1000 million cubic feet. ठीक आहे. दशलक्ष घनफूट. ठीक आहे. सो कुठल्या डॅमची कॅपॅसिटी ही टीएमसी मध्ये कॅल्क्युलेट करण्यात येते. मग हे डॅमची कॅपॅसिटी कशावरून ठरणार आहे किंवा पाणी किती साचू शकतोय, तर तिथं अवेलेबल असलेला कॅचमेंट एरिया. कॅचमेंट एरिया म्हणजे काय? पर्जन्य क्षेत्र. पाऊस किती पडतोय, किती प्रमाणामध्ये पाऊस पडतोय, दरवर्षी किती पर्जन्यमान आहे. 1200 mm पाऊस पडलाय, 100 mm पाऊस झालाय, किती पाऊस पडतोय, कॅचमेंट. त्यानंतर कॅचमेंट एरिया, किती ॲग्रिकल्चरल एरिया आसपास आहे. ठीक आहे. किती एरियामध्ये तुमचं वॉटर डिस्ट्रीब्यूट करायचं आहे, की जे ॲग्रिकल्चरल पर्पजसाठी असेल, इंडस्ट्रीसाठी तुम्ही सोडणार आहात, ड्रिंकिंगसाठी सोडणार आहात. सो व्हॉट इज द मेन ॲप्लिकेशन? ठीक आहे. भारताबद्दल बोलायचं झालं तर भारतामध्ये भाकरा नांगल किंवा सतलज हे या नदींवर, भाकरा नांगल डॅम हे मोठं डॅम आहे आपल्याकडे, सतलज नदीवरती आहे. ठीक आहे. नागार्जुना सागर डॅम आहे जे तुमच्या हैदराबादच्या पुढं आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा बॉर्डरवरती आहे. म्हणजे डॅमचं अर्ध पाणी हे आंध्रामध्ये, अर्ध पाणी हे तेलंगणामध्ये. 426 TMC कॅपॅसिटी आहे त्याची. महाराष्ट्राबद्दल बोलायचं झालं तर आपल्याकडे उजनी धरण आहे जे सर्वाधिक मोठं आहे. 105 ते आय थिंक 110 TMC त्याची कॅपॅसिटी आहे. कोयना धरण आहे तुमचं सांगलीचा. ठीक आहे, साताऱ्याचं. त्याची कॅपॅसिटी 102 ते 105 TMCच्या आसपास आहे काहीतरी. त्यानंतर पैठणचं नाथसागर धरण आहे, जायकवाडी प्रकल्प ज्याला म्हणता तुम्ही, त्याची कॅपॅसिटी ही 76 TMC आहे. त्यानंतर छोटी मोठी खूप सारी धरण आहेत महाराष्ट्रात. ठीक आहे. So in determining the capacity of the dam, we are using this water resource engineering applications of this branch. Then ensures the water supply for the crops and drinking during the famine. ज्यावेळेस उन्हाळा असेल किंवा अति कमी पर्जन्यमान झालेलं असेल, दुष्काळ पडलेला असेल, तर अशा केसमध्ये वॉटर सप्लाय करणं हे त्याचं महत्त्वाचं ॲप्लिकेशन असेल. मग ते शेतीला असेल, इंडस्ट्रीला असेल किंवा पिण्यासाठी असेल. The next and very important one is nothing but the construction and maintenance of the dams. Whatever the dams that we are having, we are going to construct it. ओके, मग धरण कसं बांधायचं, कन्स्ट्रक्शन ऑफ द डॅम्स इतकं सोपं नाहीये धरण बांधणं. ठीक आहे. धरण बांधण्यासाठी काय काय गोष्टींचा तुम्हाला तयारी करावी लागते, तर पर्जन्यमान. ठीक आहे. पावसाचा 30 वर्षांचा आपण अभ्यास करत असतो. ठीक आहे. एखादा ब्रिज जरी बांधायचं म्हटलं ना, एक लक्षात ठेवा नेहमी, रोड साईडवरती तुम्ही ब्रिजेस बघता, बरोबर आहे. एखादा ब्रिज जरी बांधायचं असेल ना, तर तुम्हाला कमीत कमी 30 वर्षांचा तिथं प्रेसिपिटेशनचा रेकॉर्ड लागतो. प्रेसिपिटेशन म्हणजे पर्जन्यमान. ठीक आहे. किती पाऊस झाला होता, मग पाऊस झाल्यानंतर तिथं हायेस्ट फ्लड कधी आला होता, महापूर किंवा पूर, किंवा तिथं जर पावसाचं पाणी खूप जास्त झालंय, पूरसदृश्य जर परिस्थिती आली, तर ते एका लाटेची उंची किती असली पाहिजे, साधारण 1 मीटर उंच आहे, 2 मीटर, 5 मीटर.
ठीक आहे. हा अभ्यास करावा लागतो, त्यानुसार त्या ब्रिजच्या पियर्सची उंची ठरवली जाते. तसंच आहे कन्स्ट्रक्शन ऑफ डॅम्समध्ये सुद्धा आपण पाऊस किती पडतोय किंवा किती नद्यांवरती ते धरण आहे, एका नदीवरती आहे, दोन नद्यांचा एकत्र संगम होतोय कुठेतरी, त्यावरती ते धरण आहे. ठीक आहे. सो पर्जन्यमान, अवेलेबल कॅचमेंट एरिया, किती एरियामध्ये तुम्हाला वॉटर सप्लाय करायचं आहे, मग ते पिण्यासाठी किती करायचं आहे, इंडस्ट्रीसाठी किती, ॲग्रिकल्चरल पर्पजसाठी किती आहे. त्यानंतर त्याची साईट कंडिशन, उंचावरून नदी येते आणि मग तुम्ही खाली डॅम कन्स्ट्रक्ट करताय, कशा पद्धतीने आहे. ठीक आहे. सो वी हॅव टू फोकस ऑन सच थिंग्स as far as dam construction is considered. Then proper crop pattern. खूप हेल्पफुल आहे ही ब्रँच क्रॉप पॅटर्न सिलेक्ट करण्यासाठी. कारण जर तुमच्याकडे पाण्याचा आवक किती आहे याचा जर अंदाज असेल तर त्यानुसार तुम्ही पिकं घेऊ शकता. म्हणजे कांद्याचं पीक कधी घ्यायचं, गव्हाचं कधी घ्यायचं, कापसाचं पीक कधी घ्यायचं, क्रॉप पॅटर्न सिलेक्ट करायचा. मग ते क्रॉप पॅटर्न सिलेक्ट कुठल्या बेसिसवरती करताय, तो वॉटर सप्लाय सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे ना, सॉईल आणि वॉटर. एक तर मातीची काय क्वालिटी आहे तुमच्याकडे, कुठल्या प्रकारची माती आहे, आणि तुमच्या शेती जर तुम्ही एखादं पीक घेत असाल तर त्याच्यासाठी आवश्यक असलेलं पाणी मुबलक प्रमाणामध्ये सप्लाय होतंय का, याचा अभ्यास जरूर असतो. त्यासाठी ही वॉटर रिसोर्स इंजिनिअरिंग ब्रांच इज व्हेरी हेल्पफुल. ओके, सो लेट्स मूव्ह अहेड. सी यू कॅन सी द नाईस पिक्चर्स ऑफ द डॅम्स. हे पहिले जे पिक्चर आहे हे डॅम आहे. ठीक आहे. या डॅमला म्हटलं जातं, ही आहे तुमची डाऊनस्ट्रीम साईड, ही आहे तुमच्या डॅमची अपस्ट्रीम साईड. ठीक आहे. अपस्ट्रीम साईड म्हणजे इकडे नदी आहे. यू कॅन सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. ठीक आहे. ही आहे तुमची अपस्ट्रीम साईड, ही आहे तुमची डाऊनस्ट्रीम साईड. कुठलाही पिक्चर एक बघा. ठीक आहे. ही आहे अपस्ट्रीम साईड, जिथे नदीचं पाणी आलं बघा. ही आहे डाऊनस्ट्रीम, किंवा इकडे या साईडला आहे, इकडं नदीचं पाणी असणार आहे. इकडून गेट असे ओपन झाले की हे नदीचं पाणी असं खाली पडते या पद्धतीने. ही झाली तुमची डाऊनस्ट्रीम साईड. हा क्रेस्ट पोर्शन झाला. इथे डॅमचे गेट्स आहेत तुमच्या. हे धरण आहे, कॉन्क्रीटचा डॅम दिसतोय. हा पण एक आर्च डॅम आहे जो अमेरिकेत आहे, समवेअर, आय डोंट नो एक्झॅक्टली नेम. आर्च डॅम आहे. ठीक आहे. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्च डॅम वी कॉल्ड इट. हा जो पाहताय थर्ड पिक्चर, दिस पिक्चर इज ऑफ युअर कॅनल. ठीक आहे. हा लाईन्ड कॅनल आहे, कॉन्क्रीटचा बघताय तुम्ही, असं स्लोप दिलेला आहे ट्रॅपोझॉइडल शेपमध्ये, बघितलाय. सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. ठीक आहे. अशा पद्धतीने त्याचा ट्रॅपोझॉइडल शेप आहे कॅनलचा. कॉन्क्रीट असेल तर त्याला लाईन्ड कॅनल असं म्हटलं जातं, आणि जर कॉन्क्रीट नसेल तर त्याला अनलाइन्ड कॅनल असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. लाइन्ड कॅनल्स अँड अनलाइन्ड कॅनल्स, अँड द वॉटर इज गोइंग टू बी फ्लो लाईक दिस. सो दीज आर युअर water resources. Okay, now the next subdomain of our civil engineering field is nothing but the surveying and the remote sensing. So before proceeding towards it, let me know if you have any queries. You can unmute yourself and you can ask me. I will give you a time of 1 minute. You can unmute yourself and you can discuss with me if you have any doubt. Anyone is having any doubt regarding water resource engineering subdomain? You can unmute yourself and you can talk with me. If not, then we will proceed. Sohail Sayed. Okay. So if no doubt, we will proceed further. Let's move towards the next subdomain of our civil engineering field. I think that is the last that we are going to discuss it. We called it as surveying and the remote sensing. Okay. Now you can see the picture which has been there. In the first picture, you are going to see one man is there, and there is one instrument. This instrument we called it as a plane table. What we called it as plane table. Okay. एक चित्र तुम्ही पाहताय. ठीक आहे. हा टेबल आहे. हा टेबल त्या स्टँडवरती उभा आहे, त्याला ट्रायपॉड स्टँड असं म्हटलं जातं. किंवा सेकंड पिक्चर बघा, एक व्यक्ती आहे, त्याच्या हातामध्ये हे ॲटो लेवल आहे, एक इन्स्ट्रुमेंट आहे सर्विंग, डिस्टन्स मेजर करण्याचा एक इन्स्ट्रुमेंट आहे. आणि हे इन्स्ट्रुमेंट कशावरती माउंट केलेलं आहे. सो दिस पोर्शन वी कॉल्ड इट ॲज अ ट्रायपॉड स्टँड. ठीक आहे. याला काय म्हटलं जातं, ट्रायपॉड स्टँड. सो व्हॉट ॲक्च्युअली इज गोइंग टू डू, ही इज गोइंग टू साईट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट. एखादा ऑब्जेक्ट ते साईट करताय म्हणजे ऑब्झर्व करतात. त्या ॲटो लेवलचा जो टेलिस्कोप असून त्या टेलिस्कोप थ्रू ते ऑब्झर्व करतायत.
आणि त्यानंतर ते त्याचं डिस्टन्स मेजर करणार. ठीक आहे, त्या ऑब्जेक्टचं, त्या व्यक्तीपासून किंवा त्या एखाद्या सेकंड ऑब्जेक्टपासून. हे फर्स्ट पिक्चर आहे. ठीक आहे, मला सांगा तुम्हाला यातून काय समजतंय ते. त्यानंतर जर सेकंड पिक्चर तुम्ही बघताय, रिमोट सेन्सिंग प्रोसेस. व्हॉट यू आर गोइंग टू ऑब्झर्व, द सन रेज आर कमिंग ऑन द अर्थ. Again it will get transmit to, or it is been transmitted to the satellite, and again it will get absorbed or it has been transmitted to the antenna, which has been we called it as a receiver, and here they are going to do the analysis. Numbers have been put 1 2 3 4 5 6. Okay, so that's all about the surveying and remote sensing. सांगा काय समजले यातलं तुम्हाला. Anything that you are getting? Okay, chalo, I will tell you what the things are there. Surveying. Yes, what is surveying? So, surveying is the art and science of determining the terrestrial or the three-dimensional positions of the points, objects, and the distance along with the angles between them. So, what is surveying? Surveying is the art and science of determining the position of any object from the mean sea level or from the earth surface. In short, if you want to describe it. Okay, what is surveying? Surveying is the art and science of determining the terrestrial or the three-dimensional position of any object from the mean sea level म्हणजे समुद्र सपाटीपासून उंची or from the earth surface. So it is the fundamental sub branch, very important. If you want to become a good civil engineer, you must have the knowledge of the word surveying. Surveying याबद्दल तुम्हाला knowledge असणं गरजेचंच आहे. So surveying is the fundamental sub branch of our civil engineering, since all the civil engineering work requires survey maps before starting of the any engineering project. So for making of this map, म्हणजे map जर तयार करायचा असेल, you require the distance, you require the position of that particular object. Then and then only it will be possible for you to prepare that map. Correct? So surveying is the fundamental, the most important branch, as it deals with the finding out the relative position of any object, and also we can take the measurements of any object from the mean position. ओके, सो सर्वे मॅप्स कशासाठी लागतात तुम्हाला. आता मॅप्सचे खूप सारे प्रकार आहेत, की मॅप, इंडेक्स मॅप, सर्वे मॅप. तुम्ही तुमचा जो प्लॅन काढला असेल, घराचा नकाशा बघितला असेल ना आतापर्यंत, दॅट इज वन काइंड ऑफ द मॅप. तुम्ही गुगल मॅप यूज करताय, बरोबर आहे. आता सर्वजण यूज करतात. जर तुम्ही एखाद्या नवीन ठिकाणी जात असता तर तुम्ही मोबाईलमध्ये गुगल मॅप चालू करता. ते गुगल मॅप तुम्हाला इन्फॉर्मेशन देतं की 100 मीटर डिस्टन्स सरळ चला, तिथून पुढे डाव्या हाताला 10 मीटर डिस्टन्सवरती वळा, तिथून पुढे राईट टर्न घ्या, परत लेफ्ट टर्न घ्या, असं काहीतरी ते तुम्हाला इंडिकेशन देतं. ही माहिती गुगलला कशी कळली रे? कधी असं विचार केलाय? सी हाऊ द टेक्नॉलॉजी हॅज डेव्हलप्ड, हाऊ द गुगल नोज दॅट after 100 meter distance you are there is a left turn that you have to take. So that is the second branch that we are going to discuss. We called it as the remote sensing, tracing of an object or the location. Okay, and that is why this survey field is very important, because any map which is required for the construction, it may be your buildings, bridges, roads, dams, any kind of structure, we require the map. Key map, index map, every map we require. Contour maps, contour map म्हणजे तो हिली एरिया किती आहे, त्याच्यामध्ये दरी दरी जर असेल तर घाट सेक्शन कसं आहे, किंवा एव्हरी इन्फॉर्मेशन वी आर गोइंग टू गेट. आता मॅपमध्ये काय फक्त सर चित्र दिसतं असं काय करे. ठीक आहे, तुम्हाला सर्विंग केल्यानंतर किंवा तुम्ही रिमोट सेन्सिंगचं जर ॲप्लिकेशन यूज केलं, तुम्हाला तिथल्या जिओलॉजिकल कंडिशन्स आणि टोपोग्राफिकल कंडिशन्स कळू शकतात. ठीक आहे, एखाद्या ठिकाणच्या. आता जिओग्राफिकल कंडिशन्स म्हणजेच काय, without being in touch with this particular object you can analyze. Yes, geological म्हणजे तिथले सॉइल पॅरामीटर्स. टोपोग्राफिकल, एरियल फोटोग्रामेट्री हे एक आपल्याकडं एक टेक्निक आहे की ज्याद्वारे तुम्ही तिथली इन्फॉर्मेशन गॅदर करू शकताय.
एखाद्या एरियाची, रिव्हर लोकेशन असेल, ठीक आहे. जर नदी वाहती तर मग नदीची रुंदी किती आहे, मग आपल्याला किती लांबीचा ब्रिज टाकावा लागेल त्या नदीवर क्रॉस करण्यासाठी. सो दिस इन्फॉर्मेशन अगेन it is we are going to get by using the remote sensing technologies or by using the surveying techniques. Okay, the next, the important part related to surveying is nothing but based on the instrument, surveying has various types. So chain survey is what? Taking the measurements and finding the relative position of that object. म्हणजे आता मी इथं बघा चेअरवरती बसलेलो आहे, ठीक आहे. मग माझ्या या पोझिशनपासून कॉलेजचा एंट्रन्स किती अंतरावरती आहे. हाऊ कॅन आय कम टू नो द डिस्टन्स? फॉर दॅट what I'm going to do, I'm going to take the measurements from my original position to the main gate of the college. Okay, and that is what the survey relates with. Okay, so chain survey is one type. जुन्या काळी तुम्ही बघितलं असेल, शेतीची जी मोजणी असते ही चेन सर्वेमध्ये काय केली जायची. म्हणजे चेन लोखंडी साखळी तुम्ही बघितली असेल, 30 मीटर लांबी असते त्याची. किती असते? 30 मीटर लांबी असते त्या साखळीची. लोखंडी साखळी तुम्ही बघितली असेल, जुन्या काळात वापरायचे, ठीक आहे. आता चेन सर्वे म्हणजे ही जी लोखंडी साखळी आहे ही कमी प्रमाणात वापरतात. का? कारण एरर अक्युम्युलेशन हे जास्त होतं त्याच्यामध्ये. शेतजमीन जर मोजायची असेल तर आजही तुम्ही चेन सर्वे म्हणजे ते साखळीद्वारे ते मोजतात. आपल्याकडे भूसंपादन किंवा भूमी अभिलेख एक विभाग असतो की ज्यामध्ये लँड रेकॉर्ड्स, लँड अँड सर्वे, ठीक आहे, डिपार्टमेंट असतं की ज्यामध्ये जमिनीची मोजणी करण्याचा विभाग असतो. तो ते जमिनीची मोजणी केली जाते. आता शेतकऱ्यांमध्ये जे वादविवाद होतात, जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं, सिव्हिल इंजिनियरचा एक महत्त्वाचा रोल असतो आर्बिट्रेटर म्हणून, की जो आता तुम्हाला मी पुढच्या स्लाइडमध्ये दाखवेल. रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर्स काय काय असतात, सिव्हिल इंजिनियरचे रोल. त्यामध्ये आर्बिट्रेटर एक महत्त्वाचा रोल असतो, म्हणजे वादविवाद मिटवणे शेतीचे. तुम्ही न्यूजमध्ये ऐकलं असेल, पेपरमध्ये ऐकता दररोज, भावाभावांचे शेतीच्या जमिनीवरून वाद झाले वगैरे वगैरे. तर ते जमीन मोजावी लागते ॲक्युरेटली. हे काम ते इंजिनियर्स करत असतात. कंपास सर्वे हा एक प्रकार आहे सिव्हिल इंजिनियर सर्वेइंगमधला. कंपासद्वारे सर्वे केला जातो. कंपास एक छोटे इन्स्ट्रुमेंट आहे हँडी. त्याच्यामध्ये पोझिशन दाखवली जाते, नॉर्थ, ईस्ट, साऊथ, वेस्ट. आणि मग एखादा ऑब्जेक्ट नॉर्थपासून किती अँगलवरती आहे, म्हणजे नैऋत्य दिशेपासून किती अँगल करतोय ते स्पेसिफिक, ठीक आहे. सो यू कॅन गेट दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन. कंपास सर्वे. प्लेन टेबल, जे मी तुम्हाला प्रिव्हियस पिक्चर दाखवलं, तो व्यक्ती हातामध्ये पेन्सिल घेऊन उभा आहे, हा प्लेन टेबल आहे, ठीक आहे. आय विल शो यू वन्स अगेन. सी द फर्स्ट पिक्चर. हा जो व्यक्ती तुम्ही बघताय हा प्लेन टेबल आहे, याला प्लेन टेबल असं म्हटलं जातं, ठीक आहे. ह्या प्लेन टेबलवरती हे इन्स्ट्रुमेंट बघता, असे पट्टी दिसते. दिस वी कॉल्ड इट एज अलायडेड. याला ॲलिडेड किंवा अलायडेड असं म्हटलं जातं. यामध्ये काय करतोय तो बघा, इथं कॅल्सी दिसतोय तुम्हाला, हातामध्ये त्याच्या पेन्सिल आहे, ठीक आहे. हातामध्ये पेन्सिल आहे, तो कॅल्सी घेऊन यूज करतोय. सो ही इज गोइंग टू टेक दी मेजरमेंट्स. पहिल्यांदा तो ऑब्जेक्ट साईट करतोय. साईट केल्यानंतर एक्झॅक्टली त्या ऑब्जेक्टची लाईन आउट करतोय, मार्क करतोय त्या पर्टिक्युलर टेबलवरती, ठीक आहे. म्हणजे जर आय विल जस्ट यूज द पॉइंटर, ठीक आहे. म्हणजे एक इमॅजिन करा, माझा फर्स्ट पॉईंट, इथे जे पॉइंटर्स तुम्ही बघताय, एक एक्झाम्पल म्हणून सांगतो तुम्हाला, ठीक आहे. पॉईंट नंबर 2, पॉईंट नंबर 4, पॉईंट नंबर 5. मग मला इथं पॉईंट नंबर 4 काय करायचं, बायसेक्ट करायचं. If my screen is not visible, please let me know. Again, I am facing. If my screen is not visible to you properly, सर दिसत नाहीये काही. Okay, just wait. दिसत नाही सर. Yes. Now visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what the point I am discussing? सपोज तुम्ही पोझिशन नंबर 2 ला उभे आता. एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगतो कसं वर्कआउट करतं प्लेन टेबल, ठीक आहे. पोझिशन नंबर 2 ला उभे आता. पोझिशन नंबर 4 ला एक ऑब्जेक्ट आहे. मग मी काय करतोय, पोझिशन नंबर 2 पासून हे जे अलायडेड आहे यानं तो साईट करतो, ऑब्जेक्ट साईट करतो. म्हणजे इथे एक ओपनिंग असते, त्याद्वारे तो ऑब्जेक्ट बघतो. जसं तुम्ही दुर्बिणीतून एखादा ऑब्जेक्ट बघता ना, तसंच आहे ते फिलॉसॉफी त्याची. ऑब्जेक्ट बघितल्यानंतर तशी एक लाईन ड्रॉ करून घेता, ठीक आहे. तर या पद्धतीने त्यानंतर आपण पॉईंट नंबर 2 पासून पॉईंट नंबर 5 साईट करतो, अशी एक लाईन ड्रॉ करतो. तर प्लेन टेबलनी अशा पद्धतीने वर्कआउट असतं. इन डिटेल तुम्हाला ज्यावेळेस जर तुम्ही सिव्हिल इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट असाल तर सेकंड इयरला सर्वे सब्जेक्ट असतो सेपरेट. त्यामध्ये इन डिटेल या सर्व सब्जेक्ट हा भाग आहे, तुम्ही थोडक्यात समजून घ्या फक्त.
ठीक आहे. त्यानंतर आहे प्लेन टेबल सर्वे जो तुम्हाला बोललो, टॅकोमेट्रिक सर्वे, थिओडोलाइट सर्वे. थिओडोलाइट हे एक ओल्डर इन्स्ट्रुमेंट आहे असं म्हणूया आपण, की ज्याद्वारे अँग्युलर मेजरमेंट्स तुम्ही घेऊ शकता. म्हणजे सपोज आय एम मेकिंग 40 डिग्री अँगल विथ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो हा 40 डिग्री काउंट करायचं काम ते थिओडोलाइट करतं. आपण अँग्युलर मेजरमेंट्स किंवा व्हर्टिकल मेजरमेंट्स घेऊ शकतो थिओडोलाइटमध्ये, पण आता वापरत नाही. आता दोनच इन्स्ट्रुमेंट सगळ्यात जास्त वापरतात. एक आहे तुमचं ॲटो लेवल आणि दुसरं आहे तुमचं टोटल स्टेशन. सर्वेमध्ये हे दोन इन्स्ट्रुमेंट सगळ्यात जास्त वापरतात. आता टोटल स्टेशन ऑल इन वन आहे. हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स मेजर करू शकताय, व्हर्टिकल डिस्टन्स मेजर करू शकताय, अँग्युलर डिस्टन्स मेजर करू शकताय, कशाही पद्धतीने. ठीक आहे. टोटल स्टेशन तुम्हाला बघायला भेटेल. त्यानंतर एरियल फोटोग्राफी, रिमोट सेन्सिंग, जीपीएस सर्वे, दीज आर दी सम सर्विंग टाइप्स. ओके, लेट्स मूव्ह टुवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट. हां, सर्वेमध्ये एक महत्त्वाची खासियत असते, त्याचा ते प्रिन्सिपलच आहे. पहिलं प्रिन्सिपल आहे टू फाइंड आउट द रिलेटिव्ह पोझिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, एखाद्या ऑब्जेक्टची पोझिशन फाइंड आउट करणे फ्रॉम दी मीन सी लेवल, बेसिकली समुद्र सपाटीपासून. तुम्ही कुठल्याही गावात वगैरे जर जाता किंवा तुमच्या गावामध्ये एखादा जर ब्रिज वगैरे असेल, ठीक आहे, तर तिथे तुम्ही बघितलं असेल असं स्टोन ठेवलेला असतो, दगड ठेवलेला असतो असं बघा रस्त्याच्या कडेला, त्याच्यावरती काहीतरी रिडिंग असते, ती असते लेवल. ठीक आहे, आर एल वगैरे असं शब्द लिहिलेला असतो, आर एल 486 मीटर. ही आर एल म्हणजेच काय, रिड्युस्ड लेवल. ठीक आहे, ही कॅल्क्युलेट केलेली असते. आणि त्या ऑब्जेक्टची किंवा आपण अगदी जिल्हा, एखाद्या जिल्हाही सांगतो की हा जिल्हा मीन सी लेवलपासून या उंचीवरती आहे. ठीक आहे, किंवा तुम्ही नॉर्थन भाग बघा भारताचा, समुद्र सपाटीपासून किती उंचीवरती येते, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर. ठीक आहे, माउंट एव्हरेस्ट 6000 मीटर उंच आहे. कसं कळलं रे आपल्याला? सो आपण वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट दी हाईट फ्रॉम दी मीन सी लेवल. प्रत्येक ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रिक्ट, एव्हरीथिंग वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट फ्रॉम द मीन सी लेवल. समुद्र सपाटीपासून उंची घेतोय. ठीक आहे. सो हां, सॉरी, दॅट पॉईंट दॅट आय हॅव डिस्कस्ड. पहिलं प्रिन्सिपल सर्वेचं, to find out the relative position of the object, and second principle is to work from whole to part, is to work from whole to parts. म्हणजे एक अखंड एरिया घेतला, त्याच्या आपण डिवाइड करतो. ठीक आहे, कट करतो तो छोट्या छोट्या सेक्शन्स मध्ये, आणि मग त्याच्या मेजरमेंट्स घेतो. ही सर्विंगची खासियत आहे. ठीक आहे. So before proceeding towards the next part, that is remote sensing and the technologies associated with it, only 3 minutes are left to conclude this session. So I will give you the liberty to ask me the questions or any doubts if you have. Meanwhile, I will take your attendance. You can put it in the chat box also. Any doubts if you have regarding today's session. सर हे सगळं लिहून घ्यायचंय का? तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहू शकता, किंवा मी ही पीपीटी शेअर करणार आहे तुमच्या स्टडी मटेरियलच्या लिंकमध्ये. ठीक आहे. आता आपला रोल ऑफ सिव्हिल इंजिनियर पुढचा पार्ट चालू झाला की मी हा पार्ट त्या स्टडी मटेरियलमध्ये अपडेट करतो. तुम्ही तिथूनही नोट डाऊन करू शकता, किंवा लेक्चर चालू असताना तुम्ही मोबाईलमध्ये पिक्चर घेऊन तो तुमच्या नोटबुकमध्ये कॉपी करू शकता, किंवा डायरेक्टली जसं नोट डाऊन करायचं असेल तर तसं करू शकता. एनी अदर डाऊट, एनी स्टुडंट? आजचा पाठ समजलाय तर सर्वांना? याचा सिलेबस लिहायचा आहे का? सिलेबस देर इज नो नीड. आय थिंक सिलेबस कॉपी इज विथ एव्हरीवन ना. तुमच्याकडे सिलेबसची कॉपी आहे ऑलरेडी, त्यामुळे सिलेबस लिहिण्याची गरज नाही. फक्त तुम्ही पॉइंट्स, चॅप्टरच्या पॉइंट्स पासून लिहायला सुरुवात करा. Definition of civil engineering, you can start with from that particular point. Any other doubt, any student? आजचा पाठ समजला आहे सर, हा पाठ समजला नाही? रिस्पॉन्ड मी. रोल नंबर 1, 8, 12, 15, 90, 20, 30, 40. रिस्पॉन्ड मी. हां, इमिजिएटली. समजताय शिकवलेलं? नो डाउट सर. येस सर. येस सर. येस सर. शंका असल्यास विचारत चला. ठीक आहे, कुठली शंका मनामध्ये ठेवायची नाही. आपला फील्ड खूप मोठा आहे, खूप सेक्टर मोठा आहे. तुमच्या मनामध्ये 100% डाऊट येणार,
कुठली एखादी गोष्ट नवीन वाटली, जर समजण्यास अवघड असेल तर इमिजिएटली मला विचारत चला. ठीक आहे. Yashraj has raised hand. Yashraj, you can ask me if you have any doubt. नोटबुक मध्ये जो पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन जी करतोय तोच पॉईंट तुमच्या नोटबुक मध्ये तुम्हाला कॉपी करायचा आहे. तो तुम्ही आताही करू शकता किंवा ज्यावेळेस मी पीपीटी शेअर करेल त्यावेळेसही तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहू शकता. नो प्रॉब्लेम. ओके, सो लेस दॅन अ मिनिट इज